Glory to God in the highest. Thank you, Lord, for giving another week. Today's topic is, are you one spirit with God? Heavenly Father, strengthen me to deliver the message in a fruitful way. I pray in the precious name of Jesus. Amen. I would like to read one Bible verse, 1 Corinthians chapter 6, verse 17. But the one who joins himself to the Lord is one spirit with him. The Bible passage I would like to use today is 1 Corinthians chapter 6, verses 13 to 20. What is the meaning of becoming one spirit with God? By going through several Bible verses, we will get a better meaning of becoming one spirit with God. 1 Corinthians chapter 6, verse 13 says, "Yet the body is not for immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body." That is, one way of becoming one spirit with God is to keep the body holy for the Lord. Verses 15 and 16 says, "Our bodies are members of Christ. The members of Christ cannot be made members of a prostitute. The one who joins with a prostitute becomes one body with her." That means everyone who honors own body as part of the body of Christ becomes one with the Spirit of God. We should honor every organ of the body to become part of the body of Christ. 1 Corinthians chapter 8, verse 6 says, "Yet for us there is but one God, the Father, from whom all things, and we exist for him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we exist through him." Colossians chapter 1, verses 16 and 17 says, "All things have been created through him and for him," that is Jesus. "He is before all things, and in him all things hold together." The meaning is, all the things in the world came from one God. Jesus holds everything together. We exist through Jesus for the Heavenly Father. Ephesians chapter 4, verse 6 says, "One God and Father of all, who is over all and through all and in all." This is the plan of God and the will of God. Everyone who believes in the plan of God and does the will of God becomes one spirit with God. St. John's Gospel chapter 10, verse 30 says, Jesus said, "I and the Father are one." John 14:20 says, "In that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you." That is, Jesus is inside of us, we are inside of Jesus, and Jesus is inside of the Heavenly Father. This way, God, Son Jesus, and us become one body. 1 Corinthians chapter 1, verse 30 says, "And because of him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption." Our Heavenly Father made it happen that we are in Christ. Christ is the wisdom, righteousness, sanctification, and redemption from God. This is meant for the entire humanity. Next, why should we become one spirit with God? There are a few reasons. One, because we are created in the image of God. Genesis chapter 1, verses 26 says, God said, "Let us make man in our image, after our likeness." Our means Father and Son Jesus. 2, our body is a temple of God, and we should glorify God in our body. As the Holy Spirit resides in us, our body is a temple of God. God owns our body.
1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20 says, "Or do you know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own, for you have been bought with a price. Therefore glorify God in your own body." 1 Corinthians chapter 3 verse 16 says, "Do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you?" Another reason, God loves us. John 3 verse 16 says, "For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life." 1 John chapter 4 verse 9 says, "By this the love of God was manifested in us, that God has sent his only begotten Son into the world so that we might live through him." Now, what are the rewards for being one spirit with God? There are a few rewards. 1. Romans chapter 8 verse 1 says, "Therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus." 2. We get the freedom of God's children. 2 Corinthians chapter 3 verse 17 says, "Now the Lord is a spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty." 3. We become full in Jesus. Those who are full in Jesus will not be in need of anything, and they will be protected by God. Psalms 23 verse 1 says, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Colossians chapter 2 verse 10 says, "And you have been filled in him, who is the head of all rule and authority." Anyone who is not in Jesus is not full in the eyes of God. 4. We will gain eternal life through Jesus. 1 John chapter 5 verses 11 and 12 says, "And this is the testimony that God gave us eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life." 5. God will raise us to glory. 1 Corinthians chapter 6 verse 14 says, "Now God has not only raised the Lord, but will raise us up through his power." When is this going to happen? This will happen on the day of the rapture, when Jesus appears on the clouds, and at the last judgment. Now let's see, how do we become one spirit with God? A few reasons are there. There are a few ways. 1. Keep away from immoralities. 1 Corinthians chapter 6 verse 18 says, "Flee immorality. Every other sin that a man commits is outside the body, but the immoral man sins against his own body." God cannot reside in an immoral body. Jesus gave the price of his blood to redeem us. In order to glorify Jesus in our body, we should keep away from immoralities. What are these immoralities? Is said in Galatians chapter 5 verses 21 and 22. Here, God reminds us all kinds of immoralities which will prevent us from entering the kingdom of God. 2. Crucify the flesh. Galatians chapter 5 verse 24 says, "Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires." That is, we should kill or overcome the desires of our body. 3. In Galatians chapter 5 verses 22 and 23, it says how we can fill us with the fruit of the Holy Spirit. And it says, what are the fruit of the Holy Spirit? I'm not reading the verse now.
In John chapter 6 verse 56 it says about receiving the Holy Communion. Another way we can become one with the Holy Spirit, taking the Holy Communion. John 6:56 says, "He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him." In Episcopal churches, the receiving of the Holy Communion with a repentant heart is receiving the body and blood of Jesus Christ in your body, which is one way of becoming one with God. In several Catholic churches, it has turned into real flesh and blood in the mouth of the holy people over the past 2,000 years. Personally, I know people who had this experience in Kerala, India. When tested, the blood group was the same all over the world. In Protestant churches, taking the Holy Communion represents only the memory of what Jesus did at the Last Supper. And in the other churches, it's always a memory of what Jesus did also. With this, the message ends here. Heavenly Father, bless each and everyone who heard this message. Lord, help everyone to overcome the pleasures of the body and the world and to become one spirit with you. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മൾ ദൈവവുമായി ഏകാത്മാവാണോ എന്നുള്ളതാണ്. സ്നേഹപിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരിലും ഒരു രൂപാന്തരമുണ്ടായി അനേക മടങ്ങ് ഫലം കായ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ സന്ദേശം നൽകുന്ന എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി തന്നെ ഒരു ദൈവവചനം വായിക്കട്ടെ. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 6:17. കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവനോ അവനുമായി ഏകാത്മാവാകുന്നു. ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വചനഭാഗം 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 6:13 മുതൽ 20 വരെ ഉള്ള ഭാഗമാണ്. ദൈവവുമായി ഏകാത്മാകാകുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അനേകം ദൈവവചനങ്ങളിൽ കൂടി തന്നെ കടന്നെങ്കിലേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 6:13 പറയുന്നു, ശരീരമോ ദുർനടപ്പിനല്ല, കർത്താവിനത്രേ, കർത്താവ് ശരീരത്തിനും. അതായത് ദൈവവുമായി ആകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വിശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 15ഉം 16ഉം വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളാകുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളെ ഞാനെടുത്ത് വേശ്യയുടെ അവയവങ്ങൾ ആക്കാമോ? ഒരു നാളും അരുത്. വേശ്യയോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവളുമായി ഏക ശരീരമാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? അതായത് ക്രിസ്തുവുമായി ഏകാത്മാവായി മാറുന്നവർ അവരവരുടെ ശരീരത്തെ ബഹുമാനിക്കും. യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ അതിനെ കണക്കാക്കും, അതിനെ ബഹുമാനിക്കും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും യേശുവുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെട്ട് യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കും. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 8:6 പറയുന്നു, പിതാവായ ഏക ദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ, അവൻ സകലത്തിനും കാരണഭൂതനും നാം അവനായി ജീവിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക കർത്താവും നമുക്കുണ്ട്. അവൻ മുഖാന്തരം സകലവും അവൻ മുഖാന്തരവും നാമും ആകുന്നു. കൊളോഷ്യൻസ് 1:16-17 പറയുന്നു, അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ സർവത്തിനും മുമ്പേയുള്ളവൻ, അവൻ സകലത്തിനും ആധാരമായിരിക്കുന്നു. അതായത് എല്ലാം പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളൂ. എന്നാൽ എല്ലാത്തിനെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. പിതാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ആണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. എഫേഷ്യൻസ് 4:6 പറയുന്നു, എല്ലാവരിലും കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നവനും എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നവനുമായി എല്ലാവർക്കും ദൈവവും പിതാവുമായവൻ ഒരുവൻ. ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി, ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം.
ഈ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ദൈവവുമായി ഏകാത്മാവായിട്ട് മാറുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10:30 യേശു പറഞ്ഞു, ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു. യോഹന്നാൻ 14:20 പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും എന്ന് നിങ്ങൾ അന്ന് അറിയുമെന്ന്. അതായത് യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ്, നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്, യേശു പിതാവിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനായ യേശുവും നമ്മളും ഒറ്റ ശരീരമായി മാറുന്നു. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 1:30 പറയുന്നു, നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിലിരിക്കുന്നു, അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നു. ഇതെല്ലാം പിതാവായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു വഴി ആണ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവവുമായി ഒരാത്മാവായി മാറേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത്? ഏതാനും കാരണങ്ങൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. 1, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഉൽപ്പത്തി 1:26 പറയുന്നു, അനന്തരം ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക. അതായത് നാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവും പുത്രനും അവരുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കുക. പുത്രന്റെ സാദൃശ്യം, പുത്രന്റെ രൂപം എന്താണെന്ന് ഈ ലോകം കണ്ടതാണ്. അതുതന്നെയാണ് പിതാവിന്റെ രൂപവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പം നമ്മുടെ രൂപം ദൈവത്തിന്റെ രൂപം തന്നെയാണ്. 2, നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ്. ഈ ആലയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയോ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിതാവായ ദൈവം നമ്മളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ആത്മാവ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു ദൈവാലയമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ്. ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ശില്പി ദൈവം തന്നെയാണ്. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 6:19-20 പറയുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്ന് നിങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ആയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 3:16 പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? അടുത്ത കാരണം, ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:16 അതിന്റെ തെളിവ് പറയുന്നു, തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. 1 യോഹന്നാൻ 4:9 ആ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നാം അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ളതിനാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രത്യക്ഷമായി. ഇനി ദൈവവുമായി ഏകാത്മാവ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ് എന്തൊക്കെയാണ്? അതും ഏതാനും റിവാർഡുകൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. റോമൻസ് 8:1 പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല. 2, നമുക്ക് ദൈവമക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നു. 2 കൊറിന്ത്യൻസ് 3:17 പറയുന്നു, കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. 3, യേശുവിൽ നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണത കിട്ടുന്നു, നമ്മൾ പൂർണ്ണരായി മാറുന്നു. യേശുവിൽ പൂർണ്ണരായ മനുഷ്യർക്ക് ഒന്നിൻ്റെയും കുറവില്ല. ദൈവം തന്നെ അവരെ പരിപാലിക്കും, പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും, ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാലും. സങ്കീർത്തനം 23:1 പറയുന്നു, യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല. കൊളോഷ്യൻസ് 2:10 പറയുന്നു, എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും തലയായ അവനിൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണരായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യേശുവിൽ അല്ലാത്തവർ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ പൂർണ്ണരല്ല എന്നുള്ള തെളിവാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. അടുത്തത് 4, നിത്യജീവൻ കിട്ടുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു വഴിയാണ്. 1 യോഹന്നാൻ 5:11-12 പറയുന്നു,
ആ സാക്ഷ്യമോ ദൈവം നമുക്ക് നിത്യജീവൻ തന്നു, ആ ജീവൻ അവന്റെ പുത്രനിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ. പുത്രനുള്ളവന് ജീവനുണ്ട്, ദൈവപുത്രൻ ഇല്ലാത്തവന് ജീവൻ ഇല്ല. 5, അവസാനം മഹത്വത്തോടെ ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും. 1 കൊരിന്ത്യർ 6:14 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, എന്നാൽ ദൈവം കർത്താവിനെ ഉയർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മയും തന്റെ ശക്തിയാൽ ഉയർപ്പിക്കും. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കർത്താവ് റാപ്ചറിൽ, അതായത് ഉൽപ്രാവണത്തിൽ വാനമേഘങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴും അവസാനത്തെ വിധി ദിവസവും. ഇനി എപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ട് ഏകാത്മാവ് ആകാൻ പറ്റുന്നത്? 1, പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. 1, ദുർനടപ്പിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക, ദുർനടപ്പ് വിട്ടുമാറുക. 1 കൊരിന്ത്യർ 6:18 പറയുന്നു, ദുർനടപ്പ് വിട്ട് ഓടുവിൻ. മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏതു പാപവും ശരീരത്തിന് പുറത്താകുന്നു. ദുർനടപ്പുകാരന് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വിരോധമായി പാപം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ദുർനടപ്പുകാരന്റെ ശരീരത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുകയില്ല. പിതാവായ ദൈവം പുത്രന്റെ രക്തത്തിന്റെ വില കൊടുത്താണ് നമ്മളെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആ ദൈവത്തെ നമ്മൾ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുർനടപ്പ് വിട്ട് നമ്മൾ മാറി ജീവിക്കണം. ഗലേഷ്യൻസ് 5:21-22 വചനങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ദുർനടപ്പെന്ന് വിശദീകരിച്ചവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ദുർനടപ്പുകൾ വിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർ പ്രവേശിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. 2, ശാരീരിക മോഹങ്ങളെ ക്രൂശിക്കുക. ഗലേഷ്യൻസ് 5:24 പഠിപ്പിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവേശുവിനുള്ളവർ ജഡത്തെ അതിൻ്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടും കൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. 3, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രാപിക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളെന്ന് ഗലേഷ്യൻസ് 5:22-23 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 4, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6:56 വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണം വഴി യേശുവുമായി ഒന്നാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6:56 പറയുന്നു, എൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവെന്ന്. എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചകളിലെല്ലാം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ആണെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് അപ്രകാരം സംഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2000 വർഷമായി ലോകമെമ്പാടും അനേക വ്യക്തികളിൽ കുർബാന കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ വായിൽ മാംസവും രക്തവുമായിട്ടുള്ള അനേകം സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന വ്യക്തികൾ എനിക്കുണ്ട്. കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ലോകമെമ്പാടും നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആ രക്തം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അത് ലോകം മുഴുവൻ എവിടെയൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം ഒരേ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്തീയ സഭകളിലും ഈ കമ്മ്യൂണിയൻ സ്വീകരണമുണ്ട്. കർത്താവ് അന്ത്യത്താഴത്ത് ചെയ്തതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എല്ലാ സഭകളും അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഏതാനും സഭകൾ മാത്രം അത് യഥാർത്ഥമായിട്ടും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം രക്തമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് തെളിയപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവുമായി, പിതാവുമായി, ദൈവവുമായി ഏകാത്മാവായി ജീവിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുവാണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ലോകമോഹങ്ങളെ വിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രാപിച്ച് ദൈവവുമായി ഏകാത്മാവായി ജീവിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും പ്രാപ്തരാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുണ്യനാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.